वीडियो शुरू करने तो पहला जेकर हाले तक साडे चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब नहीं किया तो हेठा लाल रंग का सबसक्राइब बटन दिता होगा, उसनों क्लिक करके चैनल ਨੂੰ जरूर सबसक्राइब कर लो। आओ हुण वधदे हां वीडियो दे वल। आ बन्ने हथ ठीक आ मेरी ठीक आ मेरियां भैणां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। मैं नहीं जाती किते भी, मैं तो अपने घरे बैठ के आपदा काम ही करूंगी। मैनू नहीं लोड़ हैगी क्योंकि मेरे सच्ची मुच्ची अज हथ जुड़ते ने, क्योंकि मेरे लिए मेरा भी काम आ, क्यों मैं अपना काम करना, ना ही मैं किसी नू गदार कहा। हाँ गुनाहगार है मेरी निगाह च, है मेरी निगाह चो बीजेपी का बंदा है वो रहेगा। जे थोड़े लोगों के लिए मैं कांग्रेस दी तो बीजेपी का हैगा तो बीजेपी का रहूगा। ठीक रही गल कांग्रेस दी, मेरे कांग्रेस दे नाल रिलेशन हैगे ने, मेरे हैगे ने जेड़े भी उत्थे क्लोज ने। हाँ मैं ओदी सैकटरी भी रही हाँ। बरिंदर बाई हैगे ने भरा आ मेरा, गोल्डी मेरा भरा आ, जिन्नियां नू भी जानदी आ मैं जानदी आ, जिन्हां तो मैं काम करा सकदी आ मैं कराउनी आ, मैं कराऊंगी, अग्गों भी कराउंदी रहूंगी। वो मैं किसी तो पुछ के नहीं कराउणा। ठीक आ, बाकी जिन्हां ने बकवास करनी आ हथ बन्ने आ मेरे पेज ते ना आया करो। जे थोड़े अंदर माड़ी मोटी भी हैगी आ दीप सिद्धू, मैं दीप सिद्धू नू सपोर्ट नहीं करदी, मैं केस क्यों लड़ूंगी ओदा। आई डोंट सपोर्ट हिम। जो किस कहते हैं कि इंसान करदा है उन्होंने ओहदे कर्मां दी सजा भी मिलदी है, फल भी मिलदा। वो चंगा होगा उन्होंने फल भी मिल जूगा, जे वो माड़ा होगा उन्होंने सजा मिल जू। मैं माड़ी होंगी मैनू सजा मिल जूगी, मैं चंगी होंगी मैनू मेरा फल मिल जूगा। मेरा किसी नाल कोई नहीं गया, ये मेरी अपनी। भरावा तू ना सुन, जेड़ा कहंदा बस कर तू ना सुन, तेनू सुनन लई क्या किने आ। मैं अपने पेज तो लाइव बोल रही हाँ, ठीक आ मेरा पेज आ, मैं अपने पेज तो गल करनी आ। यू गाइज कैन नॉट स्टॉप मी बिकॉज इट्स माई थिंकिंग, इट्स माई पेज। ये पेज मेरा आ, मैं अपनी आइडियोलॉजी अपने विचारां नू, मेरा फंडामेंटल राइट, अपने फंडामेंटल राइट नू असैस करन दी खातर ये पेज बनाया होया मैं। सो जे किसी नू दिक्कत आ ना करो भाई, तुसी देखो ही ना, तुहानू देखण नू कहंदा कौन आ। जे मेरी मजबूरी ना होवे कि मैं अपना बचपन बचाओ चलाउणी है, जां कोई इश्यूज रेज करने होण, मैं फेसबुक कदों दी बंद कर गई हुंदी। इहदे ते इन्ना क गंद पै चुक्या आ, इन्ना क गंद पै चुक्या आ। और कुड़ियां नू तां हमेशा सिस्टम खिलाफ दा लड़ना ही हुंदा, उहनू दोहरी लड़ाइयां लड़नियां पैंदियां, शुरू तो ही देखदे आ रहे हां। जिन्हां ने जिन्हों जिंदाबाद करना, देखो मेरी सोच आ, मेरी सारे किसान आगुआं नाल सोच नहीं मिलती, बट स्टिल मैं संयुक्त मोर्चे नू सपोर्ट करदी आ। रीजन आ मेरा क्यों करदी आ मैं सपोर्ट, क्योंकि संयुक्त मोर्चे दे ही आगू ने जिन्हां ने अगे जाके सरकार दे नाल गल करनी आ, जां मैक्सिमम लोग जथेबंदियां करके ने, मैक्सिमम लोग। सो बहुत सारे इश्यूज ने, सो इन्हां नू हरेक दी अपनी सोच आ। तुसी अपनी आइडियोलॉजी फॉलो करो, मैनू मेरी आइडियोलॉजी फॉलो करन दो। मेरे नाल जिहदी दुश्मनी आ तुसी मेरे कर लो जो करना है, ठीक आ। कदे गलत गालां कड्डदे हो, कदे कुछ बोलदे हो, शायद थोड़े मापियां नू फर्क नहीं पैंदा, मेरे मापियां नू फर्क पैंदा। अच्छा एक आ बीबी सीगी, मैं वो ब्लॉक मारती आ, पता नहीं कदे डैडी हुणां नू मिली आ कदे नहीं मिली। मैनू पढ़ाउंदी आ कि मैं अपने मापियां दी सोच ते नहीं चलदी। मेरे मापियां ने मैनू इंसानियत ਲਈ लड़ना सिखाया, मेरे मापिया ने मैनू हक सच की लड़ाई लड़न ਲਈ बोलिया आ। मेरे मापिया ने कदे मैनू कट्टरता नहीं सिखाई, ना मेरे च कट्टरता आ, ठीक है जी। ते रही गल, अच्छा भरावा जद मैनू वो सही नहीं लगदे, मैं अच्छा फिर बार बार कई लोग पुछदे आ कि तुसी सही दा साथ दिंदे हो, तुसी दीप दे लखे बारे क्यों नहीं बोलदे। देखो लखे बारे आई एम नॉट क्लीयर, मैनू सिर्फ इन्ना पता है कि उदन लखा स्टेज ते भीड़ नू रोक सकदा सी, उन्हें नहीं रोकिया। बाकी मैनू उहदे बारे सच नहीं पता। दूजी गल दीप बारे मैं पहले ही गल क्लीयर कर चुकी सी कि वो है उन्हां नाल एसोसीएटर, क्योंकि ओहदियां गल्लां तो लगदा आ। मैं नाल रही हां, मैं नाल भी देखिया भी ओहदा पोलीटिकल जो भी चीजां ने मैनू नहीं सही लगदा, मैं नहीं सपोर्ट करना, वो मेरी मर्जी आ, सीधी जी गल आ। ते रही गल जथेबंदियां दे विच सारे आगुआं नाल मैं सहमत नहीं हैगी, पर क्योंकि संयुक्त मोर्चा इस चीज नू डील करदा है, संयुक्त मोर्चे दी लड़ाई आ। साडे वर्गे सिर्फ ओहदे विच एक ओ कह लो कि एक चिड़ी बराबर आ जिहड़ी चुंझ दे विच पानी भर के लियाउंदी आ भी शायद मेरी ओहदे नाल अग बुझ जे। मैं उस बराबर आ ते मैं उन्ना ही जिन्ना क हैगा उस चीज नू सपोर्ट करदी आ। जिन्ना क असीं मिसिंग फार्मर्स लई काम करना है असीं करदे रवांगे।
ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਰਹੇ, ਔਰ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਕੈਨੋਟ ਫੋਰਸ ਮੀ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਐਨੀਵਨ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਚੋਇਸ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ। ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ 55 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਤੇ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੂ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਆ? ਨੋ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਅ ਸਪੋਰਟਰ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਆਨਸਰੇਬਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਕਵਾਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਆ? ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਆ? ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਆਪਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀਵਨ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਈ ਵਿਲ ਸਪੋਰਟ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਓਨਲੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਦੀਪ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਨੌਦੀਪ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ। 50 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲਾਇਰ। ਉਹ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲਾਇਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੇਫ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਲਦੀ ਨੌਦੀਪ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਿੰਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੇਸ ਕਰੂੰ। ਕੱਲ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ,
ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਉਥੇ ਲੱਖੇ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਦੀਪ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜਾ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਚੁਆਇਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਲੀਡਰਸ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਬਰਲ ਥਾਟ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਲਿਬਰਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੱਟੜ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਚੁਆਇਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੁਆਇਸ ਆ। ਦੇਖੋ, ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਦੀਪ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਸਪੋਰਟ ਹਿਮ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਗਲਤ ਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਡੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਅੰਦਰ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਜ਼ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਜ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੀਪ ਰਾਈਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਨਾ। You guys cannot force your thinking, you cannot force me ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਦੀਪ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਨੌਦੀਪ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ, 50 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲਾਇਰ, ਉਹ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲਾਇਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੇਫ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਲਦੀ ਨੌਦੀਪ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਿੰਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆ ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੇਸ ਕਰੂੰ। ਕੱਲ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ।